ଆପଣ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ଚେୟାର ଦେଲାନି ଅଫେନ୍ସ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଗଲେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଧୋବଧା ଭଳିଆ ଆସିଲା, ଆପଣ ଠିଆ କରି ତାକୁ ସିଟ୍ ଦେଲା, ସେଟା ଅଫେନ୍ସ ନୁହେଁ ବିଲକୁଲ। କେଉଁଟେ ପେନାଲ କୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ହେଉନି। 302 ଏଇଟା ଲୋକ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଜାଣି ଆସିଛନ୍ତି। ତାର ନମ୍ବର ବଦଳେଇ ଦେବା ପରୁ ଏଇଲେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ମୋ ବ୍ୟବହାରରୁ ସେ ଜାଣିମେ ଯେ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅମଣିଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବି? ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଜଜ୍। नमस्कार दर्शक बंधु, आम सहित आज उपस्थित अच्छा अवसरप्राप्त विचारपति श्रीजुक्त उमाचरण मिश्र। तेणु आज आम शुणा जे विचार विभाग प्रक्रिया कहीं शिथिल हो विचार विभाग में कौन असुविधा रही आ जनमानस विचार विभाग प्रक्रिया को नहीं जो विभ्रांतकर चिंताधारा रही से संपर्क में। तेणु आसतु सांग सहित आलोचना करवा। सर स्वागत करुच्ची आपन को सूचना टीवी 24x7 को। धन्यवाद, नमस्कार। सर विभिन्न प्रसंग में केतगुड़े संवेदनशील घटना आम देखीचे जे सुप्रीमकोर्ट हुंतु कि हाइकोर्ट हुंतु विभिन्न राज्य में से माने स्वत संज्ञान नहीं केसर विचार को निज हाथ को नहीं था। तेणु ये प्रसंग में आमर जो भरतपुर जो केसटी घटिला से केस रे कौन चाहिए हाइकोर्ट स्वत संज्ञान नहीं पारि था। सो मोटो कग्निजान्स नहीं केस करवा सबुठू लोएस्ट कोर्टर अधिकार अच्छी। जड़े मजिस्ट्रेट, एसडीजेएम, डिस्ट्रिक्ट जज, हाइकोर्ट, सुप्रीमकोर्ट जे कहीं करें, किंतु आम देश में जज मैंने सो मोटो कग्निजान्स अति सीरियस केस गोटे हेले जोटा देश बा समाज को आज ए होल अफेक्ट करुच्ची क्या भाई गोटे गोटे करती। तल कोर्ट मैंने सो मोटो कग्निजान्स नहीं जेकोसी केस करें। भुवनेश्वर एसडीजेएम चाहिए सो मोटो कग्निजान्स नहीं पारे, किंतु पुलिस जो मैंने काम करुचे से माने कोर्ट सो मोटो कग्निजान्स नियंतिनी। केवल हाइकोर्ट बा सुप्रीमकोर्ट करेंगे सो मोटो कग्निजान्स, ए धारणा भूल। जेकोसी तल कोर्ट एवं मजिस्ट्रेट सामने घटुवा मजिस्ट्रेट खबर मध्यम जानीपारे कग्निजान्स नहीं पारे, सो मोटो कग्निजान्स नहीं पारे। एक कथाटी आग जाना दरकार। सर आउ गोटे प्रसंग रही विचार विभाग आमर जो मानक आक्यूज्ड अच्छा से बेल प्रदान करुच्ची। अनेक क्षेत्र में पुलिस हाथ में क्षमता रही बेल प्रदान कर, किंतु सबु बेले कहीं जो पुलिस विभाग रही से जो बेल रो जो प्रक्रिया रही है कोर्ट उपर लदी दौरान से लदी दौरान। धरत गोटे साधारण केस केते गुड़े अच्छे एक्सीडेंट कर मारिदेले लोकटा को, एटा बेलेबुल, सेटा जन असंतोष से क्रिएट होची। पुलिस जदि से बेलटा दे दौची लोक मैंने किसी न बुझे पुलिस खाईगला ये कला कहे बेल दवा गोटे से नवा और ये दबा दुईटा जाक ल एवं अधिकार। तेणु पुलिस कौशल क्रमे कौन करे से बेलर दे पारानी कहीकि कोर्ट आड़े पठे दिए। पठेदेला कोर्ट बेलेबुल केस बेल देवाक बाध्य, कौन कोर्ट बंद करें। से तो वकिल अच्छा से बेलर मिलानी बोली कौट कहे ये थाना वाला खसीजापी बेलेबुल केस बेले बेले एमती पठे दी था। तेणु आउ गोटे प्रसंग में आम ये आसवा जनमानस गोटे कथा रही जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जदि विलंबित हो न्याय प्रक्रिया ताल ताहा न पाइबा सहित सामान हो जाउछि। अनेक केस रे 12 वर्ष पर 14 वर्ष पर 15 वर्ष पर न्याय मिलबार आम नजर को आछि। जेतेबेले साधारण व्यक्तिटीए कोर्ट नजर पाए ता भितर गोटे आश्वस्ति आसे, न्यायपालिकार जो व्यवस्था रही तार तार आस्था आसे। किंतु अनेक क्षेत्र में लोक जितेबाला बार बार कोर्ट को दौड़ती तांकर आस्था त्रुटि मध्य जाए। तेणु से प्रसंग में सार कौन कहे? न्यायपालिका उपरे न्यायपालिका लेट कले लोक मानकर आस्था अच्छी। जदि न्यायपालिका किसी होनी लोक मैंने आसुँच कहीं से निश्चित आसुँच मैंने आस्था रही, किंतु लेट कहीं हो क्वेश्चनटा आम आलोचना करवा। धरतु भुवनेश्वर एसडीजेएम से बर्तमान जी आसिक चार्ज ने पाखे अलरेडी 50-52 केस अच्छी। ताल से 52,000 जो जॉइन कले हेठू आरंभ करेंगे से 52,000 केस जाक कौन मंत्र कर सारी पारे कि? से पूरा 52 वर्ष चाकरी कले भी सारी पारे। से केस तो पेंडिंग रही। एत केस जो पेंडिंग रही सेटा केस बहुत जज कम। आम देशर मंत्री माने जेतेबेले ओथ नहीं से कहते आम लोकों को न्याय व्यवस्था करूँ। तांकर काम हो जज पोस्ट क्रिएट करवा। जज पोस्ट क्रिएट न कले पेंडिंग रहिबो। लोक मैंने न बुझिक जज हाथ में दोषटा लदी दियंती। अच्छा कौन जज काम कम करुच्ची बा शोई रोचे चांबर उपरे कि डैश उपर काम करूनी एमती क्या पाखे खबर अच्छी कि? सबू जज मैंने 4 गुण 5 गुण लेखा काम करुँच। एपरिक रविवार मानक लोक अदालत करुँच। एभली करवा सत्वे कार्यबहुल एत अच्छी जोटा कि करी होनी। ये जिनसटा लोक जानी ना। लोक मैंने
ଜଜ୍ କରିପାରିଲାନି ତେଣୁ ତାକୁ ଦୋଷଟା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଇଡ୍ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଲୋକ ଶିଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଡିଲେ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ? ଜଜ୍ ତ ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ 5ଟା ପୋଷ୍ଟ ଜଜ୍ କରିଦେଇପାରିବ କି? ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା କାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏଇପଟେ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଇଡ୍ ମାତିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେପଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ସୁଅ ହେଉଛି। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦୋଷଟା ଇଆଡ଼େ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଓଥ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ସବୁ ଲୋକ ଦେଇକରି ଠିକ୍ କରାଇବୁ ବୋଲି, ତେଣୁ ଦୋଷଟା ସେଇଠି ରହୁଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଏବେ କହିଲେ ଯେ ରବିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରବିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜନମାନସରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଜଜ୍ ମାନେ ହୁଏତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛୁଟି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆଗ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଠୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଠୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କର ଛୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା କାଟି ଦିଆହେଇଛି। ସେ ଛୁଟି କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ୱାର୍କିଂ ଆୱାରକୁ ବଢ଼େଇକି 10ରୁ 6 କରିଦିଆହେଇଛି। ଜଜ୍ ମାନେ ଘରେ ଗଲେ କାମ କରିବେ ଜଜମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିକିରି। ଯଦି 10ରୁ 6 ଯାଏ କାମ କଲେ ତାପରେ ପୁଣି ବେଳେବେଳେ କୋର୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସିକିରି ଅଧଘଣ୍ଟେ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଜଜ୍ଟା ଜଜମେଣ୍ଟ ଲେଖିବ କେମିତି? ଜଜମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଭଳିଆ ସେ ଗଲା ଫ୍ରି ହେଇକିରି ଘରକୁ ଗଲା। ଜଜ୍ର ଘରେ କାମ ଥାଏ, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାମ କର ଏତେ ଲାଗିଥିବ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବେନି। ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଲା, ଜଜ୍ମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ ବଢ଼େଇ ଦିଆହେଲା, ଲୋକ ଅଦାଲତ ମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଆମେ ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଅପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କେସ୍ ଧରିକିରି। ଜଜ୍ମାନଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କମିଗଲାଣି। କାରଣ ସେ ପୁଣି ସମୟରେ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଟା କରାହେଇଛି, ତୁମେ 50ଟା କି 60ଟା କର। କୋଟା ନ କଲେ ସେପଟେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟିଆ କରିକି ଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଦିପଦ ଲେଖିଦେଇ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ହେଉନି। କେଉଁଟା? ଜଜ୍ମାନଙ୍କର ଛୁଟି। ବାକି ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଛୁଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ସେମାନେ କହିକିରି କାଟିବା କଥା। ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାଟିପାରିବନି। ସେଇଟା ସେ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ସେ କାଟିବେ କି ନାହିଁ। ସାର୍ ଜାନୁଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା 80,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କେସ୍ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା। ସେହି ଅନୁପାତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ, ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଅଦାଲତ ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପରିମାଣର କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଇପାରେ? ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ସମନ କରି କୋର୍ଟକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଏବେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଛୋଟିଆ କେସ୍ ବା ପେଟି ଅଫେନ୍ସ କହୁଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ସମନ କରିବେ ଯେ ତୁମ ଉପରେ ଏମିତି କଥା ଆସିଛି, ତୁମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପଠାଇଲେ କଟିଯିବ। ସେଇଟା ସରକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ଲଜ୍ରେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ଆଉ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ କେସ୍କୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟକ ଆଗ ପେଟି ଅଫେନ୍ସରେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଅଫେନ୍ସକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଚାଲିଯିବ। ଧରନ୍ତୁ କିଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେଇଛି ବା ଚାପୁଡ଼ାଟେ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ତ ଆସିଲେ ଏଠି ଲଢ଼ିଲା ପରେ ବି 50 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଉଛି। ତାକୁ ଡାକିକିରି 15 ବର୍ଷ ଗଡ଼େଇ କେସ୍ ନ ଶୁଣି ଆଇଓ ନ ଆସି ତାପରେ 50 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୂଳରୁ ତୁମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ହେଲା, ଦେଲେ ଦିଅ, ନହେଲେ କେସ୍ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେବ। ଏହା କରାଯାଇପାରନ୍ତା। ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକଥା କେହି ବତଉନି। ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଏଜିଟେସନ୍ ବି ହେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି କରୁନି ଏଗୁଡ଼ାକ? ଏଗୁଡ଼ାକ କଲେ ତ କମନ୍ତା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଯେଉଁ ବିଚାରପତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ରହିଛି, ଆପଣ VRS ନେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ବା ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ? ମୋ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ପଢ଼େ। ଘରେ ମିସେସ୍ ହେରିକା କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଏତେ ପଢ଼ୁଛ କ'ଣ ଡେଇଁକିରି ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ହେଇଯିବ କି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନେନି, ମୁଁ ପଢ଼େ। ଏବଂ ପଢ଼ିକିରି ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି କୋଚିଂ କରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଗ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ କଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ଉପକାର ନ ହେବ, ଯଦି ମୁଁ କରିକିରି 200-300 ଲୋକଙ୍କୁ ଜଜ୍ କରେଇ ଦେଇପାରିଲି ତାହେଲେ ବିଭାଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ମୋତେ ଜଜ୍ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭୋଜି ଦେଖାହେଲେ କହନ୍ତି, ଉମା ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟାର ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋଠୁ ପଢ଼ିକିରି 250 ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, 7-8 ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, 15 ADL 50, APP 100 ଏମିତି ସବୁ ପାଇଲେଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତିକି ତାଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମୁଁ କରେଇଲି, ଏଇଟା କିଛି କମତି କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେମିତି ପସିବୁଲ୍ ହେଉଛି ନା ରିଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି, ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଲେ, ସୁନ୍ଦରେ ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ,
ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ଆପଣ ଲଟାକୁ ସେମିତି ଲ ପଢ଼ିବାରେ ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ବହିଟା ଯଦି ଥରକୁ ଥର ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ତା ଭିତରୁ ମସଲା ପାଇବେ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା, ମୁଁ ଏଇଟା 30 ବର୍ଷ ହେଲା 500 1000 ଥର ପଢ଼ିଛି। ପୁଣି ପଢ଼ି ବସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଜଜ୍ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଓକିଲମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ। ଲ ଏପରି ଏକ ପାଠ, ସେଇଟା ବହି ପଢ଼ିକିରି ଜାଣି ହେବନି। ସେଇଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ବା ସାହିତ୍ୟ ଭଳିଆ ବହି ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଦରକାର ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସହିତ ଶେଷ ପଢ଼ିବେ, ଶେଷ ପଢ଼ିକିରି ମଝିରୁ ପଢ଼ିବେ। ତାର କନେକ୍ଟିଂ ରିଡ଼ିଂ, ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଡ଼ିଂ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଆସିକିରି ଭଲ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ପାଖରେ ନେବା କଥା। ଧରନ୍ତୁ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ଜଣେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ 3 ପୁଅ 2 ଝିଅ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ବାପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଗ ହେଲା। ଯଦି ଭାଗ ହେଲା, ଭାଗ ବଣ୍ଟରା କେସ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଗ ବଣ୍ଟରା କେସ୍ରେ ବାପ ଭାଗ ପାଇବେନି। ଏକଥା ହିନ୍ଦୁ ଲ'ରେ ରହିଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇନଟା ଭୁଲ କରିବେ। ମୋ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିଲେ? ଯଦି କେହି ନଥିବେ ତାପରେ ବାପ ପାଇବେ ସେକେଣ୍ଡ କାଟାଗୋରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲ'ର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକିରି ଅଛି କଥାଟା, ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମର କହିଲା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା କେସ୍ରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ସେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ CRPCରେ କହିଦେଲା ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି ସେଇଟା କୌଣସି କାମକୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ସାକ୍ଷୀକି କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ସାକ୍ଷୀ ବାଇଚାନ୍ସ ମରିଯାଇଥିଲେ ବା ନେଇକି ଦେଖାଉଥିଲେ ସେଇ ଯୋଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ସହିତ CRPCର ଯେଉଁ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଲିଙ୍କ ରଖିଲା, ସେ ଲୋକଟା ବହୁ ଜ୍ଞାନରେ ବହୁବିଧ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ନହେଲେ ଏଇଟା କରିପାରିବନି। ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫଳରେ ହୁଏ ଏବଂ କୌଣସି ଲୋକ ପଢ଼ିକିରି କରିପାରିବେନି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଅଭିଜ୍ଞ ଜଜ୍ ବା ଓକିଲମାନେ କରିପାରିବେ। ବାକି ଅନ୍ୟମାନେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସାର୍ ଆପଣ ଏବେ ବି ଆଇନର ଛାତ୍ର କହିଲେ ଚଳିବ। ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବହିର ସମ୍ଭାର ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆପଣ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଓକିଲଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ବହି, ବହୁ ପରିମାଣର ବହି ସେମାନେ ସାଇତିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଏଇଠି, ସମୀକ୍ଷା କରାହେଉଛି ଏଇଠି, ତର୍ଜମା କରାହେଉଛି ଏଇଠି, ବିଚାର ଦିଆଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଏଇଠୁ। ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତୀତରେ କେବେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କୋର୍ଟ ରୁମ୍ରେ କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ନ ମୁଁ କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକିରି ସେଇଦିନ ପିକିରି ମାରିଦେଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ବିବାହ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଚାରୁଣି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁନି, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ନିୟମ ଫିୟମ କରେଇଥିଲେ, ସେ ସେଥିରେ ମାନିକି ବାହା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ବେଦିକି ବାହାଘର ହେଇକରି ଗଲେ, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ଼ର କେସ୍, ସେମାନେ ସେଇଦିନ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପରେ ତାଙ୍କର ହନିମୁନ୍ ନାଇଟ୍ ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀ ହନିମୁନ୍ ନାଇଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରଙ୍କ ଖୋଲିଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ବିଡ଼ାଟେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଟା ବୋଲି ସେ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖେଇନି। ନ ଦେଖେଇଲାରୁ ସେ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ମରିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସାକ୍ଷୀ ଫାକ୍ଷୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କେମିତି ମଲା, କ'ଣ ମଲା, ଏହାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେଡ଼ିସେସର୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଏଇଟା ଫ୍ରି ହେଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିକିରି ଗୋଟେ କନଭିକ୍ସନ୍ କଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ କନଭିକ୍ସନ୍ କଲା ପରେ ସେ ଲୋକଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ ଥିଲା, ଡେଙ୍ଗା ଚଉଡ଼ା ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୋକଟେ। ସେ ମୋତେ କହିଲା ସାର୍ ନ୍ୟାୟଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଠିକ୍ ହେଲାନି ଗୋଟେ କଥା କହ, ମୋର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା ନା ଠିକ୍ ହେଲା। ସେ କହିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟଟା ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଚରିତ୍ରହୀନ ଥିବାରୁ ମୁଁ ମାରିଦେଲି, ଭୁଲ କେଉଁଠି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ତ ସେ କଥା କହିନ, ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛ ମାରିନ ବୋଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲି ଯେ ଯାହା ହଉ ନ୍ୟାୟଟା ଠିକ୍। ସେଇଟା କ'ଣ, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମାରିଥିଲା ତା କାଚ ଭାଙ୍ଗିରି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପିଲା ବେଳେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଥିଲା, ତକିଆରେ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ଖୁରିଥିଲା, ତାହାର ନୂଆ ଚଦର ଚିରି ଯାଇଥିଲା। ଏଇ ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଲେଖିଲି। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟଟା ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ତା ନିଜେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼ କପିଟା ରଖିଛି। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଜଜମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ନଭେଲ୍ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ତ ଏମିତି ଏଇଟା କେମିତି, ଏଇଟା ଅଭିଜ୍ଞତା ଫଳରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ନହେଇକିରି ସେମିତି ହେବନି। ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଆସିଛି, ଆଗରୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ପିଙ୍ଗଳ ସଂହିତା ଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଥିଲା। ଦୁଇଟା ଯାକ ଭିତରେ ନାମର ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ରହିଛି, ଫଳପ୍ରଦ କେଉଁଟା? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଫଳପ୍ରଦ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବହି ଯେଉଁ କରାଗଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଟିକେ ମତ ଦେବି। ନୂଆ ବହି କରିବା ପରେ ଅନେକ ସେକ୍ସନର ନାମ ମାନେ ନାଁ ନମ୍ବରଟା ବଦଳିଗଲା। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ 420 302 ଏଇଟା ଲୋକ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଜାଣି ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ନମ୍ବର ବଦଳେଇ ଦେବାରୁ ଏଇଲେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇଟା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକିରି ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ। ଯେତେ ପୁରୁଣା ବହି ସେସବୁ ଅକାମୀ ହେଲା।
एगुड़ा किसी आवश्यकता नाला कि जहाँ सरकारी जेहेतु पावर अच्छे से कले एवं यहाँ अनावश्यक बोली अनेक बड़ बड़ लयर मैंने कहते मु कथा होचे मु पढ़ेला बेलू पिला देखुची से अनेक प्रोब्लेम फेस कर कौन दरकार कौन हाँ बर्तमान जो से कहते संविधान ये एविडेंस एक्ट जोटा बदली कर आपातत से आईन टाक से किसी छुई पारि ना प्रायतः किसी छुई ना बाकी दुईटार किसी छुईक किसी बदल से दुटा आमेंडमेंट करदे बड़ धरणर भल होता बोली मोर मत बाकी मु तो सरकारी नुहे ओजेएस जो मैंने एस्पायरेंट अच्छा जो छात्र छात्री मैंने आईन छात्र अच्छा से कौन वार्ता देते से ये वार्ता दौचे जे तुम मैंने पढ़ ठीक जगार जा लो पढ़े पार से पढ़ अनेक केन्द्र खोली जाइए अनेक लोक पढ़ाऊँ जो मैंने निजे भी पढ़ा उचित से तुमको पढ़ेबे कौन से गलाटू कहते लटा घोष एटा गोटे भास्ट विषय तुम घोष तेणु पिला गुड़ा घोषी घोषिक पारूना गुड़े लोक घोषी घोषिक 2-3 वर्ष पर मन रखी खसी जाऊँगी जो घोषी घोषिक जो लोकटा जाऊँगी से कामटा किसी करें कचेरी जो लोकटा बुझी बुझिक जाऊँगी से कामटा करुच्ची बेले बेले वकिल पचार खबर आसे तुम काहाटे पढ़ीच मजिस्ट्रेट को से जब धर आम ना धरती गला कथा कहून ना आईन गुड़ा जानव कौटू ताल वकिल कथा वकिल जापार तेणु कौ लोकटा घोषा घोषी करके जाऊँगी कौ लोकटा बुझेक बुझेब किए जार अभिज्ञता जी प्राक्टिकाल करें सब पढ़ला बेले 20-25 वर्ष लेके हाइकोर्ट में प्राक्ट कर जिला जज कोर्ट प्राक्ट करते लोग आम टीचर थे आजिकल तो जी मन से टीचर हो तो निजे जानी एथरे हम केमती सर एवं समाज में मानव अधिकार चर्चा को नहीं बहु तर्क वितर्क होची से विषय जानवा पाऊँ गणमाध्यम चर्चा होची तेबे मानव अधिकार आईनगत अधिकार एवं मौलिक अधिकार ये 3टा जिनस गोटे ना भिन्न भिन्न शुणु ये 3टा जाक भिन्न भिन्न कथा लोक न बुझिक सबुटा को मौलिक अधिकार बा मानव अधिकार कहीदिंती आपण आईन जिते आईन तैयारी होइछे आम देश में 1000 आईन अच्छी राज्य मानक 2500 आईन अच्छी आईन मानक रूल अच्छे सबुगुड़ा हूँ मनीषर अधिकार बुझे कि ना सबुगुड़ा मनीष मान तो मानव आम सबुगुड़ा को मानव अधिकार कहीपरानी एटा मनीषर अधिकार आईनगत अधिकार संविधान रे आमको 8-10टी आर्टिकल गोटे अच्छे राइट ऑफ मौलिक अधिकार गोटे अच्छे चैप्टर फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार जो गुड़िक मौलिक अधिकार बोली कहुई बा जहाँ को तर्जमा करी हाईकोर्ट बा सुप्रीमकोर्ट कहे से गुड़े ही मौलिक अधिकार मूलर मौलिक मूल कौटा लोकर खाद्य वस्त्र शिक्षा चिकित्सा भल एयर पानी एटा तार मूल दरकार मन रखते मौलिक को अनेक लोक बुझी ना मूलर मौलिक जो गुड़िक मूल बोली आप भावुं से गुड़िक मौलिक अधिकार ताले पुणी मानव अधिकार कौन से तो सब मनीष उद्दिष्ट ना इमिति सब बाहरिला जे बेले बेले आपण ऑफिस मान को गले से चेयर देलेनी सेटा ऑफेंस नुहे आपण क्या पाक गले से चेयर देलानी ऑफेंस नुहे आपण गले 5 जन अच्छा जड़े धोबधा बेले आसला आप ठिया करे ताकू सीट देला सेटा ऑफेंस नुहे बिल्कुल कौटे पेनाल कोड गोटे ऑफेंस होनी से गुड़ाक हनन करने सरकारी ऑफिस लेवल रे किमिति लोक माने मानव अधिकार क्षुण्ण नहब समस्त सम्मान से 4टी शब्द को लेकर मानव अधिकार नामक आईन तैयारी गला से 4टी शब्द हूँ डिग्निटी इक्वालिटी लाइफ एंड लिबर्टी प्रत्येक लोकर डिग्निटी रखा हे तार इक्वालिटी रखा हे डिग्निटी केमती आपड़ सरकारी ऑफिस गले सरकारी ऑफिस गले चेयर अच्छे से आपन को चेयर देवे चेयर फांका थी आप ठिया कर रखिपारे आपड़ गला चेयर ना चेयरटे मगेबे जदि चेयर ना ताले कौन करेंगे दरकार पड़े जदि 10-8 जन रही से भद्रलोक आस ठिया मुझे था मुझे ठिया हाँ मुझे ठिया हूँ मो कथाटा बुझंतु मु ठिया होकर कहले जे आगंतुक ठिया होती से अंतत पक्षे केवे ह्यूमिलेटेड हेबेनी मुझे गोटे उदाहरण देवी पर आपण देखिए मु मजिस्ट्रेट था से जड़े जिला जज था पुराणा ना नवा किसी आवश्यक ना 2 जन लोक आसिले से बाटा पाइले टंकाटा से होती आदिवासी श्रेणी लोक से मैंने किए कुआड़े बुलवा लगे वकिल शिखेदेले जा जिला जज को कहबू से मैंने आसी जिला जज को पशिगले कांधरे गोटे इमती ये रखिक बाड़ी में गंठिली बांधिक स्वामी स्त्री पशिले जगह लुगा पिंधि जो कि आसिले जिला जज लोकटा दौड़ला दफ्तर ये कुआड़े ना ना बस से बसी जाणु ना चेयर रे इमती आंठू कर बस कल ना बस सेमती सेमती बसले कल प्रोब्लेम कौन होइछे ना से बाटा पाइलेनी कहले अच्छा हाँ कौटी जी थाना को फोन कर ये जो ट्रक जाऊ बसैब बसैक मत रिपोर्ट कर भलरे पहुँचले
ତାଙ୍କର ବାଟା ଯେଉଁଠୁ ହେଲେ ହେଡ଼୍ରୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ପରେ ଆମେ ସବୁ ପଚାରିଲୁ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣ କାହିଁ କଲେ? ସେ କହିଲେ ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍, ମୋ ବ୍ୟବହାରରୁ ସେ ଜାଣିମେ ଯେ ବିଚାର ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ସେମାନେ ମଣିଷ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅମଣିଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିବି? ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଜଜ୍। ଏ କଥା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ଜଜ୍ ଜଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖା ନ କଲେ ଏ ବାଟରେ ଯିବେନି। ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ଏଇ କଥାରେ ହେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଦରକାର, ଏଇଟା ହେଲା ମାନବ ଅଧିକାର। କେଉଁଟା? ତାକୁ ସିଟ୍ ଦେବାଟା। ଆମ ପାଖକୁ ଜଣେ ଆସିଲା, ଆମେ ତାକୁ ସିଟ୍ ଦେବା। ଆମର ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, IAS IPS ଏମିତି ସବୁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏତେ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣ ଗଲେ ସିଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଡରିକି ଯାଇକି ତାକୁ ମା ବାପ କରିକି ଲୁଚାକୁଚା ହେଉଛି, ସେ ଅଧିକାରଟା କ'ଣ ଦେବ? ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଆପଣ ହେଉଛି ଦେଶର ମାଲିକ, ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନ ଆପଣମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାଲିକ, ସେମାନେ ହେଉଛି ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା ପିପୁଲ୍ସ ସର୍ଭ୍ୟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହାକିମାତି କ'ଣ କରିବ? ଆମ ଲୋକ ଏଟା ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଭୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଡରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଅଫିସମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ୱେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଯଦି କହିଲା ଠିଆ କର ବୋଲି ତୁମେ ଆପଣ ଠିଆ ହେବେନି। ସେ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା। ସେ ଯାଇ କହନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଠିଆ କରେଇଲି। ସେ କହିବେ ନାହିଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିନି କହି ଠକିବେ। ଏମିତି କହିଲେ ମାନବ ଅଧିକାର ହନନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଇକ୍ୱାଲିଟି। 4 ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଲୋକ 2-3 ଜଣ କୋଟ୍ ଟାଇ ବାଲା ଆସିଲେ, ଆପଣ 2-3 ଜଣ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ କୋଟ୍ ଟାଇ ବାଲାକୁ ବସାଇଲେ, ସେଇଟା ଇକ୍ୱାଲିଟି ହେଲାନି। ଆପଣ ତାକୁ କାହିଁ ଉଠେଇବାକୁ କାହିଁ ବସାଇବେ? କାରଣ କ'ଣ? ହେଇପାରିବନି। ହଁ ଜଣେ ବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭାଇ ଟିକେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କହିପାରିବେ, ମାନବର ଅଧିକାର ସେଟା ସେ ବି ବୁଝିବେ। ଏକଥା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏକଥା ହେଉନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଶିଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିକି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ବୁଝ ଭାଇମାନେ। ନିଜର ନିଜେ ହୀନମନ୍ୟତା, ଦାସତ୍ୱ ଭାବ, ଏଇଟା ନିଜ ମନରୁ ନିଜେ ଛାଡ଼। ଯଦି କରିନ ଏବେଠୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଏଇ ଟିଭିରୁ ଏବେଠୁ କର। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବ, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିବି ସମାଧାନ କରିବି। ଆପଣ ଲେଖିକିରି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଲେଖିବେ, ସେମାନେ ଯାଇ କହନ୍ତୁ ଯେ ନାହିଁ ଆମେ ଏମିତି କରିଛୁ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଥାନାକୁ ଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେୟାରଟେ ଦେଉନି, ସେ IIC ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ବସିଛି। ଏଠୁ ଆପଣ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ଆଡ଼େ କ'ଣ କରି ପୂଜା ଫୂଜା କଲେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଛାଡ଼ିବ। ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକିରି ସାର୍ ସାର୍ କରୁଥିବେ, ସେ ଗୋଡ଼ ଟେକିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାନ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ଏମିତି ତୁଳା ଦେଇ କଥା ହେଉଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଏଇଟା ନନ୍ସେନ୍ସ, ନୁଇସାନ୍ସ। ଏଇଟା ଆମେ ଅସାବଧାନ ଭାବରେ ଏଇ କାଣ୍ଡଟା ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସାବଧାନ ହେବେନି ପ୍ରତି କଥାରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଯାଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଠିଆ କରେଇକିରି କରିପାରିବ କି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ୍? ନଟ୍ ପସିବଲ୍। ନାଇଁ, ସ୍ପୁନ୍ ଫିଡ଼ିଂ କରିବା। କେତେ ଲୋକ ଦେବ ଯେ କେତେ ଲୋକ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକିରି କାଣ୍ଡ କରୁଥିବେ। ଆପଣ ସବୁ ଦାବି କରିବେ, ଦାବି କଲେ ସେମାନେ ସାବଧାନ ହେବେ। ଆମେ ଦାବି ନ କରିବାରୁ ଆମର ମାନବ ଅଧିକାର ହନନ ହେଉଛି। ଆମର ହେଲା ସବୁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଅଧିକାର। ସେଥିରୁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ଚାପ୍ଟର ଦେଇଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏଇ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାର ଲିଗାଲ୍ ରାଇଟ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ ହେଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ଆଉ ମାନବକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର 4ଟା ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ 1946 ଯେଉଁ ତିଆରି କରାହେଲା, ଏଥିରେ ଭାରତ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲା। 1993ରେ ଭାରତ ଆସିକିରି ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲା, କରିକିରି କମିଶନ କରିକି ଶୁଣୁଛି ଯାହା ଶୁଣୁଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ କୋର୍ଟ ସବୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ହେଇକି ଦଣ୍ଡ ଦେବା। କିଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାଗଣ। ଯଦି କୋର୍ଟ ହେବ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ କୋର୍ଟ ଆଜିକି 43-45 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋର୍ଟ ହେଉନି ବା ତା ନାଁ ଧରୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମୀ ସେମାନେ କାହିଁକି କୋର୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି? ମାନବ ଅଧିକାର କୋର୍ଟ କର। ସେ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାନବ ଅଧିକାର କୋର୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲେଖିଲି, ମହାଶୟ ଆପଣ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ୱାଇଜ୍ ପଢ଼ିଲେ ସେଥିରେ ସମ୍ବିଧାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି। ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ମାନ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ସହିତ ତୁଳନା କରି କହିବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହୁଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏସବୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏସବୁ ନ ଜାଣିକିରି ଖାଲି ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ସମ୍ବିଧାନ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଇଗଲେ, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ା ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଜଣାଇଦେଲି, ସେଇଟା ଉତ୍ତର କିଛି ଆସିଲାନି। ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? 8 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ମୋର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଥାନାକୁ ଜଣେ FIR ଦେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୋଲିସର ଆଚରଣ ସେ ସମୟରେ କେମିତି ହେବା କଥା? ପୋଲିସର ଆଚରଣ ହେଲା, ଆପଣ ଗଲେ ସିଟ୍ ଦେଇକିରି ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ଲେଖିବେ।
ଲେଖିକିରି ଇତିଲା ହେଲା ସେ କହେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରୀ ଚା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେବେ ଯଦି ସରକାରୀ ଚା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପକେଟରୁ ଚା ଦେବା ପାଇଁ କେହି କେବେ କହିବନି ପାଣି ଟିକେ ଦେବେ ପାଣି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁନି ଦେଇକିରି କହିବେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ହେଲା ସେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିବ ଆପଣ ଗଲାଠୁ କିଏ ଆସିଲ କ'ଣ କଲ ଦେଖ ତା କେସ୍ ମାଡ଼ି ରଖି ହାର ପାଟିକି ଡାକିକିରି ତାଠୁ ଆଗ ଇତିଲା ନିଅ ଏଇଟା ପଛେ କର ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ଘଟୁଛି ଆମେ ଜଜ୍ ହିସାବରେ ଜାଣିଛୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ସବୁ ଭିତିରିଆ କଥା ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ଆମେ କାହା ଆପଣ ଥାନାରେ ଠିକ୍ ହେଉନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଭରତପୁର କେସ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣୁଛେ ଆମେ ସବୁ ପେପରରୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣୁଛେ ଲୋକଲୋଚନରୁ ବା ଏ ଟିଭି ଫିଭି ମାଧ୍ୟମରୁ ସେଥିରେ କେଉଁଟା ସତ୍ୟ କେଉଁଟା ମିଥ୍ୟା କହିହେବନି ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ହାଜତ ଭିତରେ ଭରିଦେବାଟା ତ ନିହାତି ଭୁଲ ଏ କଥାଟାକୁ ଆଗ ଆସ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କ'ଣ ଏମିତି କରି ପକେଇଲା ଯେ ତୁମେ ତାକୁ ହାଜତରେ ଭରିଦେଲ ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଯେ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଥାନା ଭିତରେ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ଯୋଉଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କାବୁ କରିକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାନ୍ତେ ବାହାରେ ହାଜତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଇଟସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ଅପମାନ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପିଂ କରନି ହାଜତରେ ଭରନି କାରଣ ତା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖରାପ ଇଏ ଚାଲି ଆସେ ସେଇଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମେଜରଙ୍କୁ କ'ଣ ବାନ୍ଧିବାଟା ଠିକ୍ ମେଜର ହତ୍ୟା କଲେ କ'ଣ କରିବେ କହୁନାହାନ୍ତି ବାନ୍ଧିବେ କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସାର୍ ମେଜର କିଛି କାହାକୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ମେଜର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଠିକ୍ ଜାଣିନେ ମେଜର କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେ ପିଟିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସେ କହୁଛି ମେଜର ଆମକୁ ପିଟିବାକୁ ବାହାରିଲା ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ମୁଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ବିନା ତଥ୍ୟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମହିଳାଟାକୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାଟା ଏ ତଥ୍ୟଟା ପରିଷ୍କାର ହେବାରୁ ମୁଁ ତାପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି ସାର୍ ଏବେ ଟିକେ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକା ରହିଛି ଇଭେନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରେ ଯେହେତୁ ପିପି ଜଣେ ଜଜ୍ ନୁହନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ଜୁଡ଼ିସିଆରୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଜଣେ ଜଜ୍କୁ ଏଇଟା କରିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ପିପି ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ ଡିସିସନ୍ ମୁଁ ଦେବି ପିପି ସରକାରୀର ଅର୍ଡ଼ର ମାନିଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେମାନେ ପିପିକି ବାହାର କରିଦେଲେ ପିପି ଯାଇ ରିଟ୍ କଲେ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟ ଡିଭିଜନ ବେଞ୍ଚ କହିଲେ ପିପି ଯେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ଅଥରିଟି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ନୁହେଁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନିବ ସେ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଦୋ ଚାକିରିଟା ତାଙ୍କର ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟାରୀ ଅଥରିଟି ସେ କୋର୍ଟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ କେତେ କରିପାରିବେ ସେ ଯଦି ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନ ରହିବେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଦୋଷ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିପାରିବେ ଚାହିଁବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକରି କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ସେମାନେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚାକିରିଆ ସେମାନଙ୍କ ତ ନିଯୁକ୍ତ କ୍ୟାଡ଼ର ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭଳି ସେମାନେ ତ ଆଉ ମାନେ ଏତେ ସମ୍ବିସିବ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ହଉ ବି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚୁଛି ପିଲାମାନେ ସେ ବି ହେଉନାହାନ୍ତି ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ବି ସେ ଠିଆ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଯେମିତି କରିବା କଥା ସେ ଜଣେ କହିଲେ ଆମେ ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର MLA ସେ କହିଲା ଏଠୁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆପଣ ଏକ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର MLA ହେଇଥାନ୍ତୁ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ବି କରିଦେଉଛନ୍ତି କାରଣ ଇଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ସେଇଟା ପାର୍ଟି ଲୋକ କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ପିପି ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସଟେ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆମର ଗୋଟେ ଅନେକ ଧାରଣା ଭୁଲ ଅଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ସେ ଭୁଲ ଧାରଣା ହେତୁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ହଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଲୋକଟା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ତା କେସ୍ଟା ଯେହେତୁ ବିଚାର ହେଉନି ସେ ଆଉ କେଉଁ ଦିଗଟା ବିଚାର କରିପାରୁନି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ତା ପିଲାଟା ମରିଗଲା ଡାକ୍ତରଟା ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିଲେ ଏ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ସେ ଆଉ କହିପାରୁନି ଏମିତିଆ କଥା ଆଉ ଯେହେତୁ ଡିଲେ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏଇଟା ଏମିତି ଡିଲେ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ସାଧାରଣ କଥା ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉମାଚରଣ ମିଶ୍ର କୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଧାରଣା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥିଲେ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଜଜ୍ କିଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଟିଭି ସହିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ସୂଚନା ଟିଭି 24/7 ଭୁବନେଶ୍ୱର।